Good afternoon, all. So, so today we are here on behalf of Encon Club in association with the Department of Physics. And as all of you know, in this Encon Club is a forum which is basically created in order to generate awareness around the students. And this is supported by DPCL Cochin Refinery. And throughout the year, we used to conduct several programs such as awareness talks, competitions, various quizzes like that. And today we are having the first program of this year on behalf of this Encon Club. And I hope all of you will enjoy this session and you will make maximum benefit out of this session. So first of all, I would like to invite Dr. Ginny Thomas, who is the HOD of Department of Physics, to share some thoughts regarding this program. Yes. Okay, thank you, Ranjini. Can you hear my voice? Yes, yes, yes. Okay. So, respected principal of the college, Reverend Dr. Seves, CMI, honorable resource person for the webinar, Professor Richu Sekaria, Encon Club coordinators, Ms. Aparna Raj, Dr. Ranjini Radhakrishnan, dear colleagues and my dear friends. Actually, it is a very relevant topic that is getting introduced before you through this webinar, understanding and managing residential energy bills, a hands-on training. Actually, it is a need for the present community, we can say so. In India, energy consumption is very much increasing, and regarding the present scenario, this energy auditing, we have heard about energy auditing. It is very essential. Actually, Professor Richu Sekaria may be explaining to you in detail about what it is and how you can manage it. Anyway, as a layman, we can say it is actually a process of checking the process of energy consumption with the view of eliminating wastage of energy. Actually, it is a process of energy conservation. It is meant for energy conservation. That is what we can say from a peripheral point of view about energy auditing. And surely you may be having a very interactive session, I think, and we are very happy to have an apt person as your trainer who is a certified energy auditor. Hope we all will have a very informative as well as a very interactive session from you. I congratulate the coordinators for picking such a relevant topic for these students, for our students. Dear students, you do involve in this session thoroughly and take benefit out of it. Hope you all may be enjoying it and have a nice session. Thank you. Thank you, Miss. So we are really privileged, as just Jimmy Miss mentioned, we are really privileged to have a very knowledgeable person in this field. And regarding the speaker of today's session, Mr. Richu Sekaria, he is currently working as assistant professor in Department of Mechanical Engineering, Amal Jyoti College of Engineering, and Kandirapalli. He completed his BTech in Mechanical Engineering from Mar Athanasius College of Engineering, Kodamangalam, and MTech in Energy Engineering from NIT Trichy. He is currently pursuing his PhD in the Department of Energy Science and Engineering, IIT Bombay. And he is also one of the members of SEEM, which is the Society of Energy Engineers and Managers Kerala chapter. And he's an empaneled resource person of Agency for Non-Conventional Energy and Rural Technology, that is ANERT, Kerala. So we are really having the apt person. So I hope you can enjoy this session, and I welcome Mr. Richu Sekaria for the session. Welcome, sir. Yeah, thank you so much for a nice introduction. So I'll be sharing my screen. Can you see my screen? Yes, sir. Yes. Yeah. So good afternoon once again. Hope you will gain something from this 1 hour. Okay.
So before starting my talk, let us begin with a small quote from Mahatma Gandhi. So earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ റിസോഴ്സസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വി നീഡ് മോർ കംഫോർട്ട്, സോ വി മോസ്റ്റ്ലി റിലേ ഓൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ്സ് എല്ലാം മോർ ഓർ ലെസ് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. വൈ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി? എനിവൺ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ റിലേ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും? ആരെങ്കിലും? ഇത് ഡിസ്കഷൻ ആട്ടോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഉത്തരം പറയുന്നതെന്ന് പോലും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. യു ആർ സീയിങ് മൈ സ്ക്രീൻ, റൈറ്റ്? സോ നത്തിങ് വിൽ ബി ഹിയർ, ജസ്റ്റ് മൈ PPT is here. So anyone can talk. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ കൂടുതൽ റിലേ ചെയ്യാൻ കാരണം? വൈ? Sir, it is easily available. ഈസിലി അവൈലബിൾ, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, റൈറ്റ്? Yes, sir. അല്ലെ? പിന്നെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട, നമുക്ക് വേണ്ട കംഫോർട്ട് തരുന്ന എല്ലാ തരം ഗാഡ്ജറ്റ്സും, ഈവൻ യുവർ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ്, TV, ലാപ്ടോപ്സ്, mixie, grinder, fan, light, everything is working with electricity, right? ഏത് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? AC ആണോ DC ആണോ? AC ആണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും AC യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ തിയറി അറിയാം, റൈറ്റ്? ഐ നോ ഓൺലി ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. വൈ വി ആർ യൂസിങ് AC? എന്തുകൊണ്ട് DC? It is alternating current. ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് It is കറന്റ് altered ആയതുകൊണ്ട് by voltage അതുകൊണ്ട് എന്ത് കുറവായിരിക്കും? transfer from one place to another by reducing loss of. നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. Fine, And ബേസിക്കലി നമ്മൾ Yeah. നോളജ് ഗെയിൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് യു എനി ലാംഗ്വേജ്. യു ക്യാൻ ടോക്ക് വിത്ത് യുവർ കംഫർട്ടബിൾ സോൺ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ AC? നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശരിയാണ്. ആ കറണ്ടിന്റെ പോകാതെ അതേ വാല്യൂ തന്നെയായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലോസസ് കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലെ? DC DC ആണെങ്കിൽ ആണ് ഒരേ ലോസ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ലോസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഹീറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്ത് പോകും. അത് തന്നെ. അപ്പൊ I²R, അല്ലെ? ഹീറ്റിന് നമ്മൾ I²RT എന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ദർ വിൽ ബി ലോസസ്, മോർ ലോസസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പവർ പ്ലാന്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ റിലേ ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡൽ പവർ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ്. നമ്മൾ ഡാമുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെ? സോ വി ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദാറ്റ് ഫ്രം ദ പവർ സ്റ്റേഷൻ ടു അവർ ഹോം. നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിലോട്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടണം. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് DC, ദ ലോസസ് വിൽ ബി മോർ, അല്ലെ? അതുപോലെ DC ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ diameter of the wire should also be higher to reduce the losses. So നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്കണോമിക്കലായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് AC വെച്ചിട്ടാണ്. എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സേഫർ ദാൻ DC എന്ന് പലരും അവകാശപ്പെടുന്നു. ബട്ട് DC ഈസ് ഓൾസോ സേഫ് വിത്ത് സോ മെനി ഇന്നോവേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ. സോ നമുക്കൊരു പവർ പ്ലാന്റിൽ നമുക്കൊരു 100 യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൺലി 33 യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് അവർ ഹോം. സോ ഇത് നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളൊരു 1 യൂണിറ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി സേവിങ് 3 യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് ദ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. സോ ബട്ട് നമ്മൾ ഇത് എനർജി സേവ് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മച്ച് യു ആർ അവെയർ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അവെയർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്തെങ്കിലും മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് വേണം. അതായത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഐ ഷുഡ് ഗെറ്റ് സംതിങ്. വാട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗെയിൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും?
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാനുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ ബെനിഫിറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് അവർ ബെനിഫിറ്റ്? നമ്മൾ വീട്ടിൽ എനർജി സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി? നമ്മൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിടും, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ബില്ല് പറയും. കറണ്ട് ബില്ല് കുറയും അല്ലെ? കറണ്ട് ബില്ല് കുറയും. അപ്പൊ കറണ്ട് ബില്ല് കുറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ അറിഞ്ഞിരിക്കണം? ആദ്യം കറണ്ട് ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണം, റൈറ്റ്? കറണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വീട്ടില്? ഈ മീറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയോ? നിങ്ങൾ KSEB വരുന്ന ആളല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു ടേക്കൺ സം റീഡിംഗ് ഫ്രം ദിസ്? ഇല്ല സർ. പേടിയാണോ? അത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്തയൊന്ന് പേടിയാണോ? കറണ്ട് അടിക്കുന്നു. കറണ്ട് അടിക്കില്ല, ആ പേടി വേണ്ട ഇനി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ. ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ നമ്മൾ പഴയ മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഒരു ഡിസ്ക് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ പീപ്പിൾ ട്രൈ ടു ഓൾട്ടർ ദിസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരതിന് എന്തെങ്കിലും മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കറക്കത്തിന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കും, സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ സേവ് മണി, റൈറ്റ്? ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഇപ്പൊ അത് പോസിബിൾ അല്ല. ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് തുറന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്റെ പോയിന്റർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്നെ സീമൈ പോയിന്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലൊരു ബട്ടൺ, ഒരു സ്വിച്ച് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ആ സ്വിച്ച് പിടിച്ച് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ പല വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ വോൾട്ടേജ്, കറണ്ട്, ഡേറ്റ്, ടൈം, അങ്ങനെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം കിട്ടാൻ പോകുന്ന പവർ ഫാക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? കേട്ടിട്ടില്ലേ പവർ ഫാക്ടർ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെ പല വാല്യൂസും മാറി മറിയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കിലോ വാട്ട് അവർ. വാട്ട് ഈസ് കിലോ വാട്ട് അവർ? വാട്ട് ഈസ് കിലോ വാട്ട് അവർ? എന്തായിരിക്കും കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞത്? അതിനെയാണോ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈസ് ഇറ്റ് ദ സെയിം ആസ് യൂണിറ്റ്? അതെ, കിലോ വാട്ട് അവറിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചു തരുന്ന ഫിഗറിലാണെങ്കിൽ 1 2 3 4 5.6 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മീറ്റർ വെച്ചതിന് ശേഷം, റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി മീറ്ററിൽ തൊടാൻ പേടി വേണ്ട. യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പോയി അത് ഞെക്കി നോക്കണ്ട. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് മീറ്റർ നോക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മിസ്സിനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബില്ലുണ്ടോ? എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ബില്ലുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ എങ്കിലും ഉണ്ടോ കയ്യിൽ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. നിങ്ങളിപ്പോ മൊബൈലിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു ദിസ് സൈറ്റ്. നിങ്ങൾ KSEB ഓൺലൈനിൽ ചുമ്മാ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് സൈറ്റ്. You can pay your LCD bill through this. You can do anything. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ PPT ഒന്ന് മാറ്റുവാണ്. Then I will show this website. So this is your website. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ KSEBയുടെ വെബ്സൈറ്റ്. ഞാൻ ഹോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൽ എൻ്റെ യൂസർ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എനിക്കിപ്പോൾ യൂസർ ID യും പാസ്വേഡും ഉണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ന്യൂ യൂസർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്യൂമർ നമ്പറും ബാക്കി അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോഗിൻ ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പൊ ഈ ലോഗിനിൽ ഞാൻ കയറുവാണ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദിസ്. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ ലോഗിൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വീടുണ്ട്, ഒരു കടയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് 2 or 3 ഹൗസസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ അവർക്ക് ഈ സൈറ്റുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. നിങ്ങളാണ് അത്യാവശ്യം ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് പഴക്കമുള്ളവർ. അപ്പോൾ നിങ്ങളോടാണ് സാധാരണ ഈ ബില്ലടക്കാനൊക്കെ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് ദീസ് കൺസ്യൂമർ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടു യുവർ ലോഗിൻ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഹിസ്റ്ററി? ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ദിസ്. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാസങ്ങൾ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് 12 മാസം വരെയുള്ള റീഡിങ് നമ്മുടെ ബില്ലുകൾ നമുക്ക് ഇതിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്യാൻ യു സീ ദിസ്?
കണ്ടോ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന 2 മാസം നമ്മൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബൈ മന്ത്ലി ആണ്. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബൈ മന്ത്ലി ബിൽ. അതായത് 2 മാസം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കറണ്ട് എന്തോരം ആണോ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്തോരം ആണോ, എത്ര യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു, അതിനുള്ള ബില്ലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. റൈറ്റ്? അതറിയാത്തവരുണ്ടോ? അറിയാം. അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്? യെസ്. അപ്പൊ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബില്ല് വരുന്നത്. അപ്പൊ 2 മാസത്തെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഏകദേശം ഒരു 1300 1400 രൂപയാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ലോഡ് താരിഫ് മീറ്റർ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ LED വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഫേസ് 3 LED. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു LED ഇവർ ഇപ്പൊ തരുന്ന കണ്ടത്തെ 65 റുപ്പീസിന് ഇവർ LED തരുന്നുണ്ട്. KCB 3 years ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ള 9 watt LED bulbs are available. You can register at the maximum of 20 LED bulbs through this. Okay. So now I'm sure that you will be clear on how to get your previous energy bills. Okay ആണോ? അത് പഴയ ബില്ലുകൾ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. So I am again going back. So can you see my PPT now? Yes, sir. Okay. സോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എനർജി കൺസപ്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും. കിലോ വാട്ട് അവറിൽ കൺസപ്ഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കിലോ വാട്ട് അവറിൽ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടച്ച പൈസ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് തരുന്ന ബില്ല് ഇപ്പോ നമ്മുടെ KSRTCയിലെ ബസ് ടിക്കറ്റ് പോലെയാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദിസ് വിൽ ബി ദെയർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കാം. ഇനി ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വാല്യൂ എടുക്കാൻ അറിയാം, നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാനും അറിയാം, അല്ലേ? റൈറ്റ്? അറിയാം. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ബിൽ. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഒരു PDF ആണത്. ഇറ്റ്സ് എ PDF ദാറ്റ് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ് സൈറ്റ്. ഓക്കെ, so let me take the pointer. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബില്ല് 280 280 units ആണ്. Okay, so I'm getting 280 units. I'm consuming 280 units for 2 months. And ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബൈ മന്ത്ലി ആണ്, ബൈ മന്ത്ലി. So for 2 months I am consuming 280. There is some other charges. നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി താരിഫ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 280 യൂണിറ്റ്സിന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഫീ കൊടുക്കുന്നത്. വൺ മോർ ഈസ് ദെയർ, ഫിക്സഡ് ചാർജ്. ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എനർജി ചാർജസ് ആർ ദെയർ. അതാണ് ഞാൻ 250 യൂസ് ചെയ്തു, അതിനുള്ള എനർജി ചാർജ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ED ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡ്യൂട്ടി. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡ്യൂട്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം നമുക്ക് പല സമയത്തും നമ്മൾ റിലേ ചെയ്യുന്ന പവർ പ്ലാന്റ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വെള്ളം നമ്മുടെ ഡാമിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി മോസ്റ്റ്ലി റിലേയിങ് ഓൺ ഹൈഡൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ്. നമുക്ക് ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് വേറെ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പവർ വാങ്ങിക്കുവാണ്. സോ ദിസ് ഡ്യൂട്ടി വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ MR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ റെന്റ്. മീറ്റർ റെന്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്താലും യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഫിക്സഡ് ചാർജും മീറ്റർ റെന്റ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് മിനിമം ചാർജ് ഓൾസോ യു ഷുഡ് പേ. ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബിൽ. ഇനി ഈ ടോട്ടൽ ബില്ല് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എത്രയാണ് നമുക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദിസ് ബിൽ? ഈ ബില്ലിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട്? ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി താരിഫ് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് കറന്റ്ലി ഫോളോഡ് ഇൻ കേരള. ഈ താരിഫ് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അവെയർ ആണോ? നമ്മളെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ആർ യു അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്? എത്ര രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ? നമ്മുടെ വീട്ടിലെ യൂണിറ്റിന് നമ്മളിപ്പോ 100 യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 100 യൂണിറ്റിന് എത്ര രൂപ വെച്ചാൽ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? ഇല്ല സർ. ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദ താരിഫ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു, ടെലസ്കോപ്പിക് താരിഫ് എന്നും നോൺ ടെലസ്കോപ്പിക് താരിഫ് എന്നും. എന്താണ് ടെലസ്കോപ്പിക് ആൻഡ് നോൺ ടെലസ്കോപ്പിക്? സോ ഇൻ ടെലസ്കോപ്പിക് യു ക്യാൻ സി, കണ്ടോ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലാബിനനുസരിച്ച് ദ യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് ഓൾസോ വിൽ വേരി. അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ
നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 125 യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ പെർ മന്ത് ആട്ടോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പെർ മന്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ 250 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2 മാസം കൂടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ 250 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർ മന്ത് എത്രയായി? അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 125. 125 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ലാബിൽ വന്ന് നിൽക്കും അല്ലെ, 110 to 150 വരെ വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ 50 യൂണിറ്റിന് 3.15 ആയിരിക്കും ചാർജ്. Then for the next 50 units it will be 3.7, and for the rest of the 25 units it will be 4.8. മനസ്സിലായ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ലാബിനും ഓരോ പ്രൈസിങ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ടെലസ്കോപ്പിക് താരിഫ്. ഇനി ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഓൾസോ വിൽ വേരി. കണ്ടോ, ഇവിടെ കണ്ടോ, ഫിക്സഡ് ചാർജ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് കൺസപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് 35 rupees തൊട്ട് 150 വരെ പോകും. 35 rupees തൊട്ട് 150 വരെ പോകും. ഇനി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് യു ഗോ ബിയോണ്ട് 250? 250ക്ക് മോളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ടെലസ്കോപ്പിക് ആണ്. ആദ്യത്തെ 50-ന് 3.15 ഉള്ളൂ, പിന്നത്തെ 50-ന് 3.75 ഉള്ളൂ, പിന്നത്തതിന് 4.8 ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇഫ് യു എക്സീഡ് 250 then we will go into a single slab. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 300 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 250ക്ക് മേളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0 to 300-നും നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് 5.8 rupees ആണ് പെർ യൂണിറ്റ്. എല്ലാ യൂണിറ്റിനും നിങ്ങൾ 275 യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 275 യൂണിറ്റിനും നിങ്ങൾ 5.8 rupees വെച്ച് കൊടുക്കണം. Again, your fixed charge also will increase. It is 100 rupees. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സിംഗിൾ ഫേസ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ഫേസും 3 ഫേസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ്. സോ യു ഷുഡ് ബി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദിസ് താരിഫ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെന്നും പേപ്പറും ഉണ്ടോ? യു ഹാവ് എ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ, റൈറ്റ്? Yes, sir. Sir. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു സാമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ പോലെ കാണിച്ചു തരാം. ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് മീറ്റർ റെന്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ 12 rupees ആണ് മീറ്റർ റെന്റ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ PDF കണ്ടു, ബില്ലിൽ കണ്ടു. ആൻഡ് 3 ഫേസ് ആണെങ്കിൽ 30 rupees ആണ് മീറ്റർ റെന്റ്. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് എ സാമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ. ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 250 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 250 ആണ് പെർ മന്ത് നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസപ്ഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് 250 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 251. So this is 250 and just 1 unit ഞാൻ കൂടിയുള്ളൂ. ബട്ട് ദ സ്ലാബ് വിൽ ചേഞ്ച്, താരിഫ് സ്ട്രക്ചർ വിൽ ചേഞ്ച്. അപ്പൊ ആദ്യത്തേൽ ഇതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. സംശയം ഉണ്ടോ? നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് KSEBിയുടെ ബില്ല് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ബില്ലിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ ബില്ല് വരെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ആ ബില്ലുകൾ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എത്രയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കൺസപ്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, റൈറ്റ്? എന്നാലേ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കൺസപ്ഷൻ എന്ന് അറിയുക. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏത് സ്ലാബിലാണ് വരുന്നത്, നമ്മുടെ താരിഫ് സ്ട്രക്ചർ എത്രയാണ്. ഇനി എൻ്റെ മണ്ടത്തരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ വെറുതെ KSEBിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ 250 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? നമ്മൾ ഓരോ 50-നും അതാത് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രൈസ് വെച്ച് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 1282.5. ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? ഇല്ല. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെയും ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എത്രയാണ് വരുന്നത് കൺസപ്ഷൻ, അതിനെ പെർ 2 ചെയ്യുക. അതായത് 2 ബൈ മന്ത്ലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ബൈ 2 ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 500 ആണെന്നില്ല, ഞാൻ ഈ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 500 ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ബില്ലിൽ വന്ന യൂണിറ്റ്സ്, നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ മന്ത്ലി. സോ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ എനർജി പ്രൈസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും?
ഈ കിട്ടുന്ന ചാർജിനെ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഡ്യൂട്ടി, ദെൻ ഫിക്സഡ് ചാർജ്, ദെൻ ദിസ് ഈസ് പെർ മന്ത്. സോ പെർ മന്തിനെ ഞാൻ 2 months കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കൂടെ മീറ്റർ റെന്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. മീറ്റർ റെന്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണിത് 2994. സോ ഞാൻ 250 യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ബിൽ എമൗണ്ട് 2994 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ആണോ? വിൽ ബി 2994. Is it okay? Okay, sir. ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ 1 യൂണിറ്റ് കൂട്ടുവാണ്. 1 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ 1 യൂണിറ്റ് കൂട്ടിയാലും മതി. അപ്പൊ ഇത് 501 എന്ന് വിചാരിക്കുക. 501 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി എത്ര വരും? 2 monthly നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 501 ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ്? 250.5. 250.5 ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ താരിഫ് മാറി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ 251 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ ഓൾസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ 250.5. അഗെയിൻ ദ താരിഫ് വിൽ ചേഞ്ച്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഒറ്റ സ്ലാബേ ഉള്ളൂ. അതായത് 250 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 250.5 ആണെങ്കിൽ പോലും you have to multiply the entire units with 5.8. Okay, so how much you will get? You will get this much. If you convert this for 2 months, നമ്മൾ 1 മാസത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് 2 മാസത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this is your tariff. ഓക്കെ ആണോ? എത്ര രൂപ വ്യത്യാസം വന്നു? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട്. ഹൗ മച്ച് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദെയർ? നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വ്യത്യാസം വന്നപ്പോൾ എത്ര ഡിഫറൻസ് വന്നു? 421 അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നമ്മൾ 1 യൂണിറ്റ് സേവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മോർ ദാൻ 400 rupees വി ഹാവ് സേവ്ഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you know how to take meter reading, right? Now you know how to take meter reading. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ LCD ബില്ല് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 ദിവസമുണ്ട് അല്ലേ? ഏകദേശം 60 ദിവസത്തിൽ ഒരു 50 ദിവസം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക എത്രയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ റീഡിങ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് പുതിയ റീഡിങ് ഇപ്പൊ 50 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റീഡിങ് എത്രയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുക. അത് ഈ താരിഫ് മാറാനുള്ള ബ്രിമ്മിലാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അറ്റത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 10 days യു ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ. അടുത്ത 10 ദിവസം നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് ഒരുപാട് തുണികൾ ഒരുമിച്ച് തേക്കാതിരിക്കുക ആ 10 ദിവസങ്ങളിൽ. പിന്നെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു 10 ദിവസത്തേക്ക് തള്ളി വെക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സേവ് ദിസ്. ഓക്കെ, അതാണ് ആദ്യത്തെ ടിപ്പ്. ഇനി ഹൗ ടു ഓഡിറ്റ് അവർ ഹോം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നൗ യു നോ ഹൗ ടു get the reading, how to get the bill, and how much we can save if we save only 1 unit എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു. So now you are going to be the doctor of your house. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ കേട്ടിട്ടില്ല? ശരിക്കും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എവിടെ കൂടുതൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല? ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എവിടെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? എവിടെയും കേട്ടോ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന്? ബാങ്കിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ശരിക്കും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മണിയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ആണോ? ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഓഡിറ്റ് എനർജി. സോ നമ്മൾ ഈ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ ദെയർ. ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ കളക്ട് ദ ബിൽ ആൻഡ് സമ്മറൈസ് ദ ബിൽ so that we will get the overall power consumption. Then we have to list all the equipments, then we have to validate it, and we have to propose opportunities for energy saving. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം. നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ബൈ മന്ത്ലി ബില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. ബൈ മന്ത്ലി ബില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്കറിയാം ബൈ മന്ത്ലി ബില്ല് നമുക്ക് കിട്ടും, നമ്മുടെ ബില്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടും എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളത്. അതിനെ 60 days ആണെങ്കിൽ 60 days വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 60 days വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് how many units or how much units you are using per day. നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ആവറേജ് കൺസപ്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ?
നിങ്ങൾക്ക് ബില്ലിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ 2 months. അപ്പോൾ 2 months 60 days ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 60 വെച്ച് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് സം വാല്യൂ, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഡെയിലി ആവറേജ് കൺസപ്ഷൻ. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ കൺസപ്ഷൻ, ആവറേജ് കൺസപ്ഷൻ. ഓക്കെ ആണോ? Yes, sir. ഓക്കെ. ഇനി ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ 365 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആനുവൽ എനർജി കൺസപ്ഷൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഈ ആനുവൽ എനർജി കൺസപ്ഷൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ബിൽസ് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് യു നോ ടു ടേക്ക് ഡാറ്റ ഫോർ 1 year. 12 മാസത്തെ ബില്ല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. സോ യു നോ ഹൗ ടു കളക്ട് ദാറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ മാസം ഈ PPT ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ യു ക്യാൻ നോട്ട് ദിസ് ഡൗൺ. നിങ്ങളുടെ മാസം ഏത് മാസത്തെ ബില്ലാണ്, ഇപ്പൊ January to February ആണെങ്കിൽ Jan to February, January to February നിങ്ങളുടെ ബില്ല് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതി പോവുക. നിങ്ങളുടെ കൺസപ്ഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ള എഴുതി പോവുക. ഇറ്റ് ഈസ് 250, mark it here, 250 units for 2 months. ഫിക്സഡ് ചാർജ്, മീറ്റർ റെന്റ്, എനർജി ചാർജസ് എത്രയാണ് വന്നത്, ഡ്യൂട്ടി എത്ര പേ ചെയ്തു, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചാർജസ് ഉണ്ടോ, ആ GST ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതെല്ലാം അതർ ചാർജസിൽ വരും. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ദിസ് ടേബിൾ, ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ആവറേജ് ഓഫ് ദിസ്. ഈ ആവറേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ 1 year ഡാറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്, നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? ആർ യു ഫൈൻ വിത്ത് ദിസ്? Yes, sir. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ബില്ലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, നമ്മൾ ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത്രയും ബില്ല് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കാണും? ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെ പഴി പറയും? ആരെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയാ? ആരെയൊക്കെ കുറ്റം പറയും? കുറെ പേര് കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടോ അല്ലെ? ആരെയൊക്കെ കുറ്റം പറയും? KSEB-കാരെ കുറ്റം പറയും. വന്നെടുത്തവന് മര്യാദക്ക് നോക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ നോക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുള്ളി വരുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങളും കയറി നോക്കുക, പുള്ളി എഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന സംഭവം ഉള്ളതാണോ എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഇനിയിപ്പോ പുള്ളിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇനിയിപ്പോ ആരെ പറയും അല്ലെ? ഇനിയിപ്പോ KSEB-കാരന്റെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ നോക്കാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായി KSEB-കാരന്റെ കുറ്റമല്ല. ഇനി നമുക്ക് ആരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും? നമ്മളെ തന്നെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാളെയും കൂടി കുറ്റം പറയും. ആരെ കുറ്റം പറയും? ഈ മീറ്ററിനെ കുറ്റം പറയും ഇല്ലേ? മീറ്റർ കൊള്ളൂല എന്ന് പറയും. ശരിയാണോ? ശരിയാണ്. ഇനി മീറ്ററും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്തത് ആരെ കുറ്റം പറയും? നമ്മളെ കുറ്റം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരാളെ കുറ്റം പറയും. നിങ്ങളൊന്നും ആരെയും കുറ്റം പറയും? നിങ്ങൾ അത്ര നല്ല കുട്ടികളാണ്. വയറിങ് ചെയ്ത ആളായിരിക്കും. വയറിങ് ചെയ്ത ആളെ കുറ്റം പറയും. വയറിങ് ചെയ്ത ആൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറയും? അവൻ മര്യാദക്ക് വയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, കുറെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചുമ്മാ ലോസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലോട്ട് ചുമ്മാ കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയും അല്ലെ? എർത്തിങ് പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നൊക്കെ പറയും. ശരിയാണോ? ശരിയല്ലേ? അതെ, ശരിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് അവരെയൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം, ഇനി നമ്മുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണോ? അത് നമ്മുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാവണമെന്നില്ല, നമ്മുടെ എക്യുപ്മെന്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഫാൻ ഉണ്ട്, ദെൻ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങൾ മേജറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ വീട്ടില്? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ, കുറച്ച് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ. ഫ്രിഡ്ജ്, അയൺ ബോക്സ്, അടുത്തത് TV, ഗ്രൈൻഡർ, ദെൻ ഓവൻ, ഫാൻ, പമ്പ് അല്ലേ? വാട്ടർ പമ്പ്, ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ, അതൊക്കെ എന്താ പറയാത്തെ? മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ്. ചാർജ് ചെയ്യണ്ടേ? അവൻ വെറുതെ വർക്ക് ചെയ്യോ? അവന് തീറ്റ കൊടുത്താലേ അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? നിങ്ങളിപ്പോ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു കുത്തിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുള്ളൂ അല്ലേ? ശരിയല്ലേ?
അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫീഡ് കൊടുക്കണം. സോ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് ഈ എനർജിയാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന AC അവൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് DC ആയിട്ട് അവനത് കഴിക്കുവാണ്, റൈറ്റ്? സോ നമുക്ക് വയറുള്ള പോലെ തന്നെ അവനൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, റൈറ്റ്? ആ ബാറ്ററിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആ ബാറ്ററിക്ക് നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മളാണെങ്കിൽ ഓവർ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ വയറ് തീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവോ? അപ്പൊ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഫോണിന് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള സ്ലൈഡുകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സും എല്ലാ റൂമിലും നിങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങുക. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ, ഫാൻ ഉണ്ടോ, എത്ര ഫാൻ ഉണ്ട്, എത്ര ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു നൗ. അപ്പോൾ ഓരോ ലൈറ്റും LED ലൈറ്റ് ആണോ, CFL ആണോ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് CFL ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് LED ആണ്, ഇത് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആണ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യോ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്. സോ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വേറൊരാൾക്ക് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ CFL ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകാൻഡസൽ ലാമ്പ് ഉണ്ടോ, ഫാൻ ഉണ്ടോ, മിക്സി ഉണ്ടോ, ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ റേറ്റിംഗ് എത്രയാണ്, എത്ര വാട്ട്സിന്റെ ബൾബാണ്, എത്ര വാട്ട്സിന്റെ ഫാൻ ആണ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. മിക്സി ചിലപ്പോ എത്ര 500 വാട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 1000 വാട്ടിന്റെ അയൺ ബോക്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 1000 വാട്ട്സിന്റെ നല്ല കൺസപ്ഷൻ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? അയൺ ബോക്സ് ആണോ പറഞ്ഞോ? വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഭയങ്കര കൺസപ്ഷൻ വരുന്നത്? ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് 2 തരം എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പവർ ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, മറ്റേത് എനർജി ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ അയൺ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഇന്റൻസീവ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഹയർ പവർ. അത് 1000 വാട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് പവർ ഇന്റൻസീവ് അല്ല, അത് അധികം പവർ എടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അത് 100 സംതിങ് വാട്ട്സ് ഒക്കെ പവർ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് 24 hours 365 days നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ഇയർ നിങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം ഓൺ ആണ് ഫ്രിഡ്ജ്, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി ഇന്റൻസീവ്. ഫ്രിഡ്ജ് ഈസ് എനർജി ഇന്റൻസീവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? എൻ്റെ വീട്ടില് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന റൂമിലെ ലൈറ്റ് എത്ര നേരം ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 3 hours. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ 14 വാട്ടിന്റെ ബൾബ് ഞാൻ 3 അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിവസവും. ഡെയിലി ആട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഡെയിലി കൺസപ്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ 5 വാട്ട് എന്നെന്തോ 5 യൂണിറ്റ് എന്നെന്തോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അത് നിങ്ങളുടെ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാനിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 5 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഈ 5 യൂണിറ്റ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോ ഇതിനകത്ത് 3 അവറാണ് എൻ്റെ ഈ CFL ബൾബ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ എനിക്ക് അങ്ങനെ വാട്ട് അവർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, ഐ ഫൈൻ വാട്ട് അവർ. 14 വാട്ട്സ് ഉള്ള ബൾബ് ഞാൻ 3 hours യൂസ് ചെയ്തു. സോ ഹൗ മച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂമിങ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? 14 into 3. 14 into 3. 14 into 3 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 42 കിട്ടി. ഇതെന്താ സാധനം? ദിസ് ഈസ് വാട്ട് അവർ. നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മള് കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാട്ട് അവർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റും ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എത്ര ആയിക്കോട്ടെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 1000. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 1000 ഓർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 10,000. അല്ല, ഇത് ഡെയിലി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡെയിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 1000. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 1000. 1000 വാട്ട് അവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ? ഇതിനെങ്ങനെ കിലോ വാട്ട് അവർ ആക്കും? നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 ചെയ്യണം. അപ്പൊ എത്രയാവും?
1 kWh. അതായത് 1 യൂണിറ്റ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 1 യൂണിറ്റ് ആണ്. ഈ 1 യൂണിറ്റും 5 യൂണിറ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? എന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ 1 യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ? ശരിയാണോ? കാര്യം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ് എല്ലാം ഞാൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയമൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഞാൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തത് 1 യൂണിറ്റ് ആണ്. ബട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി KSEB കിട്ടുന്ന ബില്ലിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് 5 യൂണിറ്റ്സിന്റെ ബില്ലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പെർ ഡേ. സോ ഇത് തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റിയുണ്ടാവുക? എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റിയുണ്ടാവും? ആരെങ്കിലും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി കാണും അല്ലേ? അതാണ് ആദ്യം പറ്റാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനത് ശരിയാക്കി, എനിക്ക് 3 യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടി. എഗെയിൻ ദർ ഇസ് ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത എസ്റ്റിമേറ്റ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിക്കാണ്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ 3 മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എടുത്ത സാധനം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ 4 മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെറിയ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ഒക്കെ വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം 5 യൂണിറ്റ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. 5 യൂണിറ്റ്സ് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും എറർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ 10%. എറർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ 10%. ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല. നിങ്ങൾ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഷുഡ് ബി സം സസ്പെക്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന TV-യോ അതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പഴയ ഒരു എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ പമ്പൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പഴയ പമ്പായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ കൺസപ്ഷൻ കൂടി കാണും ലോസസ് കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് വരാം. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യന്റെ കുറ്റമായിരിക്കാം. ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ദർ മേ ബി ലോസസ്. അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ എർത്തിങ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ലോസസ് സംഭവിക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10% കൂടുതൽ എറർ വരാൻ പാടില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രപ്പോസൽസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറെ സജഷൻസ് പറയാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടുതലും കേട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബ് മാറ്റിയിട്ട് LED ബൾബ് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ TV മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ TV വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കുക. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം കാശ് ചെലവുണ്ട്. ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? എൻ്റെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റി പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചു. ലെറ്റ് us take that ഈ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5000 രൂപ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾ OLX-ലിട്ട് വിറ്റു പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് 5000 രൂപ. നിങ്ങൾ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 15000 രൂപ ആവും എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ എത്ര രൂപ കൂടുതലാവും? 10000 രൂപ കൂടുതലാവും അല്ലെ? ഈ 10000 രൂപ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ മുടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് ഉള്ളപ്പോഴത്തെ കൺസപ്ഷനും പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് ഉള്ളപ്പോഴത്തേതും കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് സേവിങ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സേവിങ്സ് 2 യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ നെയിം സേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ 2 യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 യൂണിറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു 10,000 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിന് ഈ 2 യൂണിറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 4 യൂണിറ്റ്സ്, 4 rupees പെർ യൂണിറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ 4 into 2. ഓക്കെ, 4 into 2 which is 8. ദിസ് ഈസ് ഡെയിലി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ എ മന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ 30 days വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു.
ആ കിട്ടുന്ന എത്രയാണോ അതിനെ ഈ 10,000 ഇത് എത്ര കിട്ടും? 30 into 8 240 കിട്ടും അല്ലേ? ഈ 240 നമ്മൾ കൊടുത്ത എമൗണ്ടിനെ നമ്മുടെ സേവിങ്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സിമ്പിൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന്? ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സിമ്പിൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ്? ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബൈ സേവിങ്സ്. അപ്പൊ എത്ര മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? എത്ര മാസം കൊണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും? വെറുതെ നോക്കി നമ്മളിപ്പോ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് 4 മാസം കഴിയും. 4 മാസം. ഇത് ജസ്റ്റ് റഫ് കാൽക്കുലേഷൻ കേട്ടോ. സോ ഒരു 4 മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് 4 മാസം കൊണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 1 or 2 years. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ എഫിഷ്യന്റ് യുവർ ഫ്രിഡ്ജ് ഈസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ എനർജി കൺസപ്ഷൻ. ഒരു വർഷം എത്ര കൺസപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ. നിങ്ങളുടെ വീട് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതിനെ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ട് ആക്കുക, സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനെ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ട് ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ കൺസപ്ഷനെ, ആനുവൽ കൺസപ്ഷനെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പറയുന്നത് EPI, എനർജി പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്. എനർജി പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 10. ലെസ് ദാൻ 10 അല്ല, 10നേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ യു ഹാവ് ഇനഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു സേവ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് എക്യുപ്മെന്റ് ദാറ്റ് യു ആർ യൂസിങ് അറ്റ് യുവർ ഹോം. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്താൽ എത്ര നേരം ഓരോ എക്യുപ്മെന്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് LED ബൾബാണ്. ദെൻ CFL, ഇൻകാറ്റൻസ് ലാമ്പ്, ഫാൻ, ടെലിവിഷൻ. സോ യു ക്യാൻ സീ ദിസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? കെറ്റില്, മൈക്രോവേവ് ഓവൻ, ഇലക്ട്രിക് കുക്കർ, എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ബോക്സ് ഉണ്ടോ? അയൺ ബോക്സ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ഇവരൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് സമയം 1 യൂണിറ്റ് കൊടുത്താൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും? അതിന് നിങ്ങൾ ഓരോ ഇപ്പൊ LED ബൾബ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നക്ഷത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ? ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ, പുതിയ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ എന്താ ഇതിന് പറയുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇതിനൊരു പേരുണ്ട്. എന്താ ഇതിന് പറയുന്നത്? സ്റ്റാർ വെച്ചാ തുടങ്ങുന്നത്. എന്ത് പറയുന്നേ? ഈ 4 സ്റ്റാർ പ്രോഡക്റ്റ്, 5 സ്റ്റാർ 4 സ്റ്റാർ 5 സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ജനറലി എന്താ പറയുന്നത്? എന്ത് ഈ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്ന സാധനത്തിന് എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർ ലേബലിംഗ്. ഇനി സ്റ്റാർ ലേബലിംഗ് ആരാ കൊടുക്കുന്നത്? ആരെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനമായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോ വിഗാർഡിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കിയാല്, ഞാൻ വിഗാർഡ് എന്റെ കമ്പനിയാന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് സ്റ്റാർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ആ എൻറ്റിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ ആരാണ് ഈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർ ലേബലിംഗ്? ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ഒരു ചിഹ്നം കണ്ടോ? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? എന്തായാലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? എന്തായാലും എഴുതിയിട്ടുള്ളേ? വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? എനർജി ഈസ് ലൈഫ്, ബി കൺസർവ്. BEE അല്ലെ? BEE. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ദിസ്? അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? വാട്ട് ഈസ് BEE? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി. ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ നമ്മുടെ എനർജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്
ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ആണ്. ഓക്കെ, അവരാണ് ഈ പോളിസീസ് എല്ലാം ഇറക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഫ്രിഡ്ജിന് ഇത്ര എനർജി കൺസപ്ഷൻ ഉള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇത്ര സ്റ്റാർ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എനർജി എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, എനർജി എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ 2.9 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 സ്റ്റാർ കൊടുക്കാം. ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു വാല്യൂ അല്ല, ഇത് എല്ലാ വർഷവും ഇവർ റിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? കണ്ടോ, അതെ, ഇത് 2016 വിൻഡോ എ സിയുടെ ഇതാണ്. എന്താ മിനിമം എനർജി എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ എത്രയാണ്, മാക്സിമം എനർജി എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ എത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2.5നും 2.69നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ആ എക്യുപ്മെന്റ് എന്ത് സ്റ്റാർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റാർ കൊടുക്കാം? 1 സ്റ്റാർ കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ 3.3യേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിലോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്ത് സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും? 5 സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മേടിക്കുന്ന എ സിയോ ഫ്രിഡ്ജോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, LED ബൾബ് പോലും ആയിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ എഫിഷ്യന്റ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ ലേബലിംഗ് എങ്ങനെ അറിയാം? അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളിത് എവിടെയെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. BEE സ്റ്റാർ ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ആൻഡ്രോയിഡ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഓൾ എക്യുപ്മെന്റ് യു ഹാവ് ദ റേറ്റിംഗ്സ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കോസ്റ്റ് സേവിങ്സ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി ഒരു സാധനം മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്ന സ്റ്റാർ ലേബലിംഗ് ഒറിജിനൽ ആണോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ യു ഷുഡ് ബൈ എക്യുപ്മെന്റ് വിത്ത് ബെറ്റർ സ്റ്റാർ ലേബലിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ 2 സ്റ്റാറിന്റെ വിലയേക്കാൾ വളരെ വില വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ 5 സ്റ്റാർ മേടിക്കുമ്പോൾ, ഫ്രിഡ്ജ് മേടിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ 5 സ്റ്റാർ ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദിസ് മണി ഏർലിയർ. അതായത് നമ്മൾ പേ ബാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പേ ബാക്ക് വിൽ ബി മോർ, അല്ല പേ ബാക്ക് വിൽ ബി ലെസ്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സ്ട്രാ ഇറക്കിയ പൈസ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് 10,000 രൂപ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു, 10,000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടും. ഓക്കെ, so now I will just go through different equipment that you are using in your house. അതിനകത്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ എനർജി സേവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പണ്ടുതൊട്ടേ കേട്ടുള്ളതാണ്. ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് CFL യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 60 വാട്ട് ഇൻകാൻഡസെന്റിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു 20 വാട്ട് CFL യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നവരാണ്, ഇതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയണം. വൈ എനിക്ക് ഈ 60 വാട്ടിന് ഇൻകാൻഡസെന്റിന് പകരം 20 വാട്ട് മതി? എന്ത് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വൈ വി ആർ യൂസിങ് ലൈറ്റ്? വെളിച്ചം കിട്ടാനാണ്. വെളിച്ചത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? എന്തോ ലൂമിൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, കേട്ടില്ല. ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആണോ? ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ലൂമെൻസ് വെച്ചിട്ടാ പറയുന്നത്. ലൂമെൻസ്, ഇത്ര വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ലൂമെൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്ര ലൂമെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത് 800 ലൂമെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓൾ ദീസ് ബൾബ്സ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് 800 ലൂമെൻസ്. അപ്പോൾ 60 വാട്ടിന്റെ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാബ് ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് എനിക്ക് 9 വാട്ട് LED യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. 9 വാട്ട് LED യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, എനിക്ക് എത്ര ഈ സെയിം ലൂമെൻസ് കിട്ടും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ സീ ദാറ്റ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ബൾബ് ഈസ് ഓൾസോ ഹയർ. നമ്മൾ മേടിക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാബിന് 10 രൂപയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, 10 രൂപയുടെ ബൾബ് മേടിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ എന്തിന് LED ഈ പറഞ്ഞ 100 രൂപ കൊടുത്ത് മേടിക്കണം, അല്ലെ? ബട്ട് 10 രൂപയുടെ ബൾബ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലൈഫ് എത്രയും നോക്കി, ഇവിടെ LED ലൈഫ് എത്രയും നോക്കി, റൈറ്റ്? സോ ദ സേവിങ്സ് വിൽ ബി മോർ. അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ LED മേടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ റിക്കവർ ദ മണി വിത്തിൻ 40 മന്ത്സ്. 40 മന്ത്സ് ഞാൻ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഞാൻ കൂടുതലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബൾബ് ഞാൻ 300 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 300 ഒന്നുമില്ല, ഇത് പഴയ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഞാൻ KSEBിയുടെ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു, യു ക്യാൻ ബൈ LED അറ്റ് 65 റുപ്പീസ്. 20 LEDs വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 20 LED വരെ 65 രൂപക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ യു ഷുഡ് യൂസ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഉണ്ടോ
you will get this. Okay, so you can book LEDs. So next നമ്മൾ ഈ ലാമ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, നമ്മൾ മേജറായിട്ട് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സ്. ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് തിക്നെസ്സിലുള്ള ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പല തിക്നെസ്സിൽ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഈ തിക്നെസ് പറയുന്നത് ഇത് T5, T8, T12 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തിക്നെസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചാണ് ആ TA5, 8, 12 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ T12 40 വാട്ട്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ട്യൂബിന് മാത്രമാണ്, അതിന്റെ ബെല്ലാസ്റ്റ് വേറെ, ട്യൂബിന് മാത്രമാണ്. ബെല്ലാസ്റ്റ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. സോ 40 വാട്ട്സ്, T8 ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്ലിം ആണ്, ഇറ്റ് വിൽ കൺസ്യൂം 36. T5 ആണെങ്കിൽ 28. അപ്പോൾ T5 ആണ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് അൾട്രാ സ്ലിം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ബെല്ലാസ്റ്റ്. എന്താ ബെല്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ട്യൂബ് ചുമ്മാ തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കത്തില്ല അല്ലേ, അതിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡ് വേണം. ഈ സ്റ്റാൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബെല്ലാസ്റ്റ്. സോ പഴയ ട്യൂബുകളിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫ്ലിക്കർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ബെല്ലാസ്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ബെല്ലാസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലേ പണ്ട്, മിന്നി കത്തുന്ന ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ബെല്ലാസ്റ്റ് മാത്രം, ഈ സ്റ്റാൻഡ് മാത്രം കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 15 വാട്ട്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കൺസ്യൂം 15 വാട്ട്സ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ബെല്ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കൺസ്യൂം ഓൺലി 2 to 3 വാട്ട്സ്. ജസ്റ്റ് 2 to 3 വാട്ട്സ്. യു ക്യാൻ സീ ദ ഡിഫറൻസ്. എത്ര കുറഞ്ഞു? 5 times കുറഞ്ഞു അല്ലേ, റൈറ്റ്? സോ പ്ലീസ് ഗോ ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് ബെല്ലാസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ പഴയ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ ബെല്ലാസ്റ്റ് അടക്കം മാറിക്കളയാം. പഴയ വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബെല്ലാസ്റ്റ് അടക്കം മാറി പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ബെല്ലാസ്റ്റ് വിത്ത് LED ലൈറ്റ്, വിത്ത് LED ട്യൂബ് ലൈറ്റ് വാങ്ങിച്ചു നോക്കുക. ഓക്കെ, ഈ 0 വാട്ട് ബൾബ്, ഇതാണ് അടുത്ത ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഈ 0 വാട്ട് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും 0 വാട്ടാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് 0 വാട്ട്? എത്ര വാട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഏകദേശം? എനി ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ്? എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ഞാൻ എപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം? സാറ് നമ്മൾ 1 hour ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല. Can I take 10 more minutes? Yes, of course, no problem. Okay, fine. So 0 watt ബൾബ് 0 വാട്ട് ആണോ? അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വാട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യും ഏകദേശം? You can search online. You have all the gadgets you have, right? ഏകദേശം എത്ര വരും? പെട്ടെന്ന് പറ. 9 to 10 volts ആണ് സർ. 9 to 10 അല്ലെങ്കിൽ 15 വരെ പോകും. 12 to 15 ആണ് ശരിക്കും 0 വാട്ട് ബൾബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് LED ബൾബ് ഉണ്ട്, കുഞ്ഞു ബൾബുകൾ. നിങ്ങൾ സാധാരണ ഈ 0 വാട്ട് ബൾബ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എവിടെ നിങ്ങൾ 0 വാട്ട് ബൾബ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക? ഈ ഫോട്ടോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ രൂപക്കൂടിന്റെ അവിടെയൊക്കെ ഇട്ടേക്കുവാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം, അതായത് 24 hours 365 days നിങ്ങൾ ഓൺ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. അപ്പൊ 15 വാട്ട് വെച്ചാണെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. എന്താ വേണ്ടേ? 15 into 24 into 365 എത്ര യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ, ഒരു വർഷം എത്ര യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്തു? 15 into 24 into 365 എത്ര വരും? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000. അപ്പൊ അത്രയും യൂണിറ്റ് വരും. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര വരും? 141.4 യൂണിറ്റ്സ്. 130. അത്രയും യൂണിറ്റ്സ് ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ അത്രയും യൂണിറ്റ്സ് ഈ 0 വാട്ട് ബൾബ് ഇടുന്നതിന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രൂപക്കൂട്ടില് അല്ലെ. രൂപങ്ങൾക്ക് ഈ 0 വാട്ട് ബൾബാണോ LED ബൾബാണോ ഇട്ടേക്കണേന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? വെളിച്ചം കിട്ടിയാൽ പോരെ, മതി അല്ലേ? അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ LED ബൾബ് അവൈലബിൾ ആണ്. 1 വാട്ട് 2 വാട്ടിന്റെ ഒക്കെ LED ബൾബ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 വാട്ട് LED ബൾബ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ചെലവ് വരും? എന്തോരം കൺസ്യൂം ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ 12 15 സ്ഥാനത്ത് 1 ആണെങ്കിൽ എന്തോരം ഡിഫറൻസ് വരും എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് മച്ച് യു ക്യാൻ സേവ്. ഓക്കെ,
പിന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രിക് റെഗുലേറ്റേഴ്സ്. അതായത് പണ്ടുള്ള റെഗുലേറ്റർ നമ്മൾ ടിക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിക്കുന്ന റെഗുലേറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് റെഗുലേറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും വെക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെപ്ഡ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് 5 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് മോർ എഫിഷ്യന്റ്? Which will be more efficient? സ്റ്റെപ്ഡ്, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെപ്ഡ് ആയിരിക്കും മോർ എഫിഷ്യന്റ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിക് റെഗുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം? നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നവരാണ്. യു ഷുഡ് ഹാവ് ദിസ്. നമ്മൾ റെഗുലേറ്റർ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് റെഗുലേറ്റർ? ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ. ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുവാണ് അല്ലെ? ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് റെഗുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അകത്തൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? റിയോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ പല എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കറണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ റെസിസ്റ്ററിൽ ലോസസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് കുറക്കുമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് ഈ റെഗുലേറ്ററിനകത്ത് ലോസ് ആയിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഈ റെഗുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് കുറക്കാന്നല്ലാതെ എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലോസ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കും. അതേപോലെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മൂവബിൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ അത് നിങ്ങളുടെ ഫാനിന്റെ ലൈഫ് കുറക്കും. അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. യു വിൽ ലൂസ് മണി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെപ്ഡ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ബെറ്റർ ഹാർമോണിക് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ സേവ് അപ് ടു 40% at lower speeds. ഇനി ഐ വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അനദർ ഫാൻ ടു യു. നിങ്ങൾ BLDC ഫാൻ എന്ന് കേട്ടോ? BLDC ഫാൻ എന്ന് കേട്ടോ? BLDC നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാൻ അല്ലാതെ ബ്രഷ്ലെസ് DC എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ 3500 രൂപ 4000 രൂപയ്ക്ക് ആയിരുന്നു അതിന്റെ വില. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 2000 rupees ഐ തിങ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഫാൻ അത് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ കൺസ്യൂം അറൌണ്ട് 75 watts. BLDC ഫാൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കൺസ്യൂം ഓൺലി 35 watts. അതായത് 75ന്റെ പകുതി പോലും എടുത്തില്ല. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി സ്പീഡ് കുറയും തോറും വ്യത്യാസം വരും. നോക്കിയേ, സ്പീഡ് കുറയും തോറും ഈ 1 സ്പീഡിലാണ് ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 12 കൺസ്യൂം ചെയ്യും. സൂപ്പർ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പനിയുടെ പേരാട്ടോ. അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി BLDC. ഇതാണ് ആ ടെക്നോളജിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേര്, ബ്രഷ്ലെസ് DC. BLDC ഫാൻ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എത്രയാന്ന് നോക്കിയേ. ഉണ്ടോ? അറൌണ്ട് 8 watts ഞാൻ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ, നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദിസ് മച്ച് മണി, 3,500 rupees for a super fan instead of a regular fan, then you will get the payback within 3 years, 2.7 years. Now it is again less than this. കാരണം ഇതിന്റെ സൂപ്പർ ഫാന്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ പിന്നെയും കുറഞ്ഞു. ഇത് ഒരു വർഷം മുമ്പുള്ള ഡാറ്റയാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഫ്രിഡ്ജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി പുതിയ നല്ല സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സേവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി. അഗെയിൻ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ. എപ്പോഴും തുറക്കുകയോ അടക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുക ഫ്രിഡ്ജ്. കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഒരു ഡീഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്വിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണം? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് സ്വിച്ച്? ഡീഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കട്ടയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഐസിനെയൊക്കെ ഉരുക്കി കളയും അല്ലെ? അത് നിങ്ങൾ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യണം. എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 4 times എങ്കിലും പെർ ഇയർ 4 times എങ്കിലും ചെയ്യണം.
എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഐസ് ഉരുക്കി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വ്യത്യാസം വരിക? ഐസ് ഉരുക്കി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു കംപ്രസറാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ബൾക്കി ആയിട്ടൊരു സാധനം ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് കംപ്രസർ. ആ കംപ്രസർ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് കുറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസപ്ഷൻ വിൽ ബി ലോവർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഇടക്ക് ഞെക്കി അതിനകത്തുള്ള എക്സസ് വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് കളയും. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോ. അല്ല, അപ്പൊ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ആക്കിയാലോ? ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്തേ പോകില്ലടാ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഐസ് മാത്രമേ ഉരുക്കി കളയുള്ളൂ. അതിനാണ് ആ മെക്കാനിസം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്രിഡ്ജിന് ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. എന്തിനാ ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇനി ഐഡിയ? കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് വെച്ചിട്ട് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് കൊണ്ട് വെക്കരുത്. ചിലരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഷോക്കേസിൽ കയറ്റി വെക്കുന്ന പോലെ ഫ്രിഡ്ജ് കയറി ഇരിക്കാനായിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്തോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തള്ളി വെക്കും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഈ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പുറകിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പുറകിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ട്യൂബ് പോയേക്കണുണ്ടോ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ബാക്കിൽ കൂടി? ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന ഫ്രിഡ്ജിന് അത് കവേർഡ് ആയിരിക്കും. പഴയ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ട്യൂബ് പോയേക്കണുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്താ സാധനം? അതിനെന്താ വിളിക്കുന്നത്? ആ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കണ്ടൻസർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള തണുപ്പ് എടുത്തിട്ട് ആ ചൂടൊക്കെ വെളിയിലോട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്, റൈറ്റ്? ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള ചൂടെടുക്കുക, വെളിയിലോട്ട് കളയുക, പമ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് പറ്റും? ഇവന് പുറത്തോട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ സ്പേസ് ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭിത്തിയും അത് വോളും ഫ്രിഡ്ജും ആയിട്ട് ഒരു 15 സെന്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പെങ്കിലും ഇടണം. എത്ര ഇടണം? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 15, 10 എങ്കിലും മിനിമം വേണം. 10 സെന്റിമീറ്റർ ടു 15 സെന്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഇടണം. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നിങ്ങൾ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ചുമ്മാ അവിടെ ഇവിടെയും കൊണ്ടുപോയി സാധനങ്ങൾ വെക്കരുത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരാണെങ്കിൽ, നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്കറിയാം മുട്ട എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത്, മീറ്റ് കൊണ്ടുപോയി എവിടെ വെക്കണം, നെയ്യാണെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് അറിയാം. അപ്പൊ അവർക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നേരം അതിനകത്ത് നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മ ഈ സാധനം കാണുന്നില്ലോ, അതെവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് തുറന്നിട്ട് നോക്കി നിൽക്കും. അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അത് സ്ഥിരം സംഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കറിയാം, അമ്മക്കറിയാം ഇത് കറക്റ്റ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് എവിടെയാണ് ഇത് വെക്കുന്നതെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നല്ലത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചൂടുള്ള സാധനം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത്. സോ ദാറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് ഹാവ് ടു വർക്ക് മോർ. ചൂടുള്ള സാധനം വെക്കരുത്. ഇത് തുറന്നു വെക്കരുത്. തുറന്നു വെച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും? ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളവും കൂടി തണുപ്പിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള വേപ്പറും കൂടി തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ശ്രമിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ്. ഇനി ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം? 36 to 38 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈസ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്? ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഐസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരല്ലെങ്കിൽ പോലും ഐസ് ക്യൂബ്സ് എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറയുന്നത്? എന്തിനാ അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറയുന്നത്? എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഐസ് ക്യൂബ് വെക്കാൻ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ? നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് പോലും ആ ട്രേയുടെ അകത്ത് എപ്പോഴും വെള്ളം നിറച്ച് അതിനകത്ത് വെച്ചേക്കുക ഫ്രീസറിൽ. വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്? സമയം പോകുന്നു, വേം പറ. ഫ്രീസർ മൊത്തം ഐസ് കട്ടയാവുന്നതൊന്നും കളയുമോ? അല്ല. ഞാൻ ഐസ് കട്ട വെക്കാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് ഹീറ്റ് കയറും അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഹീറ്റിനെ കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കറണ്ട് വരാൻ 5 മിനിറ്റ് എടുത്താൽ അത്രയും നേരം ഇതിനകത്ത് തണുപ്പ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഈ ഐസ് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫ്രിഡ്ജ് ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വർക്ക് മോർ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിന്റെ സീലിങ്സ്, ഈ നിങ്ങൾ അടക്കുമ്പോഴും തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു
റബ്ബർ സീലന്റ് കാണാം. ഈ സീലന്റ് എപ്പോഴും പക്കയായിരിക്കണം. അത് പക്കയല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ലീക്ക് ഉണ്ടാവും. ദെൻ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ടോപ്പ് ഫ്രീസർ. നിങ്ങളുടെ പാക്കിംഗ് കാണാറുണ്ട് ഫ്രീസർ അടിയിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഫ്രിഡ്ജുകൾ. അതിനേക്കാളും എനർജി എഫിഷ്യന്റ് എപ്പോഴും ഫ്രീസർ മുകളിൽ വരുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ഫ്രീസർ മുകളിൽ വരുമ്പോഴേക്കും കംപ്രസർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ എഫിഷ്യന്റ്. ഓക്കെ. ഇനി വാഷിംഗ് മെഷീനിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹയർ എമൗണ്ട് വാഷ് ചെയ്യുക. 1-2 തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഒപ്റ്റിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് ലോഡഡും ടോപ്പ് ലോഡഡും വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ എഫിഷ്യന്റ്? ഏതാ നല്ലത് കൂടുതൽ? ഫ്രണ്ട് ലോഡഡ് ആണോ ടോപ്പ് ലോഡഡ് ആണോ? മോളിൽ നിന്ന് ഇടുന്നതാണോ സൈഡിൽ കൂടി ഇടുന്നതാണോ തുണി നല്ലത്? സൈഡിൽ കൂടി ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്തുകൊണ്ടാ? അത് മോർ എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ കല്ലിലൊക്കെ അലക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് അതിന് കിട്ടുക. കാരണം ഇത് മോളിൽ പോകുന്ന നിലത്തോട്ട് വീഴും. സോ ദ വാഷിംഗ് വിൽ ബി പ്രോപ്പർ അറ്റ് ലെസർ എനർജി എക്സ്പെൻസ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ പല ഫ്രിഡ്ജുകളും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അലക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടില്? ഇല്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അതിന് മാത്രം അത്ര ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ അലക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചൂടുവെള്ളം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 70-80% നമുക്ക് എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഉണക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത്? തുണി ഉണക്കിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ? വേണ്ട, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല മഴക്കാലമാണെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിഴിയേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല. ശരിക്കും പിഴിയാതെ നമ്മൾ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ പിഴിയാതെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സേവ് മോർ എനർജി ഇൻ ദാറ്റ്. അതാണ് ചുളിവുകൾ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ യൂസ് നാച്ചുറൽ ഡ്രൈയിങ്. ദെൻ അയൺ ബോക്സ് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും തേക്കുന്നവരുണ്ടാവും. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പോണതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഓടിച്ചിട്ടൊരു തേപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. ഒരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട, തുറന്നു പറയാം. എത്ര പേര് അങ്ങനെ തേക്കാറുണ്ട്? ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയായിരിക്കും. ആരും തേക്കാറില്ല. ഹലോ, അമ്മ ഓഡിബിൾ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അയൺ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം 1000 വാട്ട്സ് ആണ് അയൺ ബോക്സിന്റെ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അയൺ ബോക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാൻ്റ് ഒക്കെ തേക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് ഓൺ ചെയ്ത് ആദ്യം അയൺ ബോക്സ് ചൂടായി നമ്മൾ തേച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അത്രയും ചൂട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു 5-6 ജോഡിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് തേച്ച് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് തേച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് അയൺ ബോക്സ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒഴിവാക്കാം. അതുവഴി കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പിന്നെ നനഞ്ഞ തുണി തേക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. നനഞ്ഞ തുണി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി ആ എനർജി യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എനർജി സേവിങ്സ് ഇൻ മോണിറ്റേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ ടിവിയുടെ മോണിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ മോണിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിന്റെ മോണിറ്റർ, ഇതെല്ലാം ഹൗ ക്യാൻ വി സേവ് എനർജി ഇൻ ദിസ്? ഇതിനകത്തും CRT മോണിറ്റർ ഉണ്ട്, LED മോണിറ്റർ ഉണ്ട്, LCD മോണിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ LED വിൽ ബി മോർ എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ്. ഓൾസോ ടേൺ ഓഫ് ദ മോണിറ്റർ വെൻ നോട്ട് ഇൻ യൂസ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഈ മോണിറ്ററിന്റെ തൊട്ടടിയിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും. ആ സ്വിച്ച് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്റർ മാത്രമേ ഓഫ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ മോണിറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു അറൌണ്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ദ കൺസപ്ഷൻ ഈസ് ഫ്രം ദ മോണിറ്റർ. ഈ മോണിറ്ററാണ് ഒരു പകുതി. നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പകുതിയും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്ററാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് മോണിറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക. പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ലീപ്പ് മോഡിലാക്കിയിട്ട് പോവുക. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സേവ് മോർ ദാൻ 40% എനർജി എക്സ്ട്രാ. ഓക്കെ. ദെൻ AC യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരുവാണ്. AC യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യു ഷുഡ് ഗിവ് സം ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ്. ഇതിനും ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. പലരും ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോപ്പ് ഭിത്തിയുടെ തൊട്ടടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് വെക്കും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും?
ഇതിലിങ്ങനെ എനർജി ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സർക്കുലേഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ സർക്കുലേഷൻ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കുലേഷൻ അത് ബാധിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ എനർജി കൺസപ്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. സോ കുറച്ച് ഇറക്കി വേണം ഈ എന്ത് വെക്കാൻ, നമ്മുടെ AC എയർവേ വെക്കാൻ. പിന്നെ അധികം മുകളിലോട്ട് വെച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തണുപ്പ് കുറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കാൻ നോക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ കൺസപ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് അറിയോ? നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ AC-യിൽ ഈസ് ഇറ്റ് 16 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ 17 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്? അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ AC-യിൽ? സോ വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ. പെട്ടെന്ന് പറ, AC-യിൽ നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ എന്തോരം കുറച്ച് വെക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് നമ്മുടെ കംഫോർട്ട് സോണിന് വേണ്ടിയിട്ട്? 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 24-25 മതി അല്ലേ? 24-25 മതി. പലരും എന്ത് ചെയ്യും, പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺഫറൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു 17 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വീട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല കമ്പിളിപ്പുതപ്പും പൊതിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൂവൺ ദാറ്റ് AC നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഫാൻ ഇടാം. അതായത് 1-ലോ 2-ലോ ഫാൻ ഇട്ടിട്ട് AC ഒരു 25 അല്ലെങ്കിൽ 24-25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ബെറ്റർ സർക്കുലേഷൻ വിൽ ബി ദെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽത്തിയർ ഫോർ യു. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓവൻ. ഓവനിലും ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡോർ ഇടക്കിടക്ക് ഇത് കുക്കായൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാതിരിക്കുക. യു നോ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് കുക്ക്ഡ്. അപ്പോൾ അത്ര നേരം അതിനകത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഓവനിനകത്ത് വെക്കേണ്ട പാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ്. ദെൻ ഇതെന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? വീടുകളിലുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ? മൈക്രോവേവ് ഓവനല്ല, ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ വെക്കേണ്ട പ്രത്യേകതരം പാത്രങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ അടിയിൽ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എഗെയിൻ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു റൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ അത്രയും റൗണ്ടിൽ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അത്രയും പോർഷനിലാണ് ഇതിന്റെ ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പാത്രം വെക്കുമ്പോൾ അത്രയുമെങ്കിലും റൗണ്ട് ഉള്ള പാത്രം വേണം വെക്കാൻ. അതിലും ചെറിയ പാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ലോസസ് വിൽ ബി ദെയർ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ കൺസപ്ഷൻ. ഓക്കെ. പമ്പ്, നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും വീട്ടിൽ കിണറുകളുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പമ്പ് സെറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പഴയ പമ്പ് സെറ്റ് ഒക്കെ പഴയതാകും തോറും ഇതിനകത്തുള്ള ലോസസുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ പലരും റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ, പക്ഷേ എഗെയിൻ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ദാറ്റ് മച്ച് എഫിഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പഴയ പമ്പുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ നല്ല പമ്പുകൾ മേടിച്ച് വെക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ എക്കണോമിക്കൽ. ഓക്കെ. പിന്നെ വെള്ളം വെറുതെ നിറഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് അതിനുള്ള സെൻസർ സ്വിച്ചുകൾ വെക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പമ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ എഗെയിൻ ഇതുപോലെയുള്ള എനർജി പവർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാ? വാഷിംഗ് മെഷീൻ, പമ്പുകൾ, ഓവൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അയൺ ബോക്സ്, ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പീക്ക് ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അത് വൈകുന്നേരം ഒരു 6 മണി തൊട്ട് രാത്രി ഒരു 10 മണി വരെ ആ സമയങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ കൺസ്യൂം മോർ പവർ. ഓക്കെ. ദെൻ കമ്മിങ് ഓൺ ടു ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിന് നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യണം. ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറിന് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇതിനും അതിനകത്തൊരു ബാറ്ററി ആണുള്ളത്. സോ ഇഫ് യു ഫീഡ് മോർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? നമുക്ക് വയറിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെ ഈ ബാറ്ററിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ടു ചാർജ് ബാറ്ററി ഫ്രം അറൌണ്ട് 20% to 80%. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി വിൽ ഇൻക്രീസ്. അതായത് നിങ്ങൾ അവസാനം ഈ 80 കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെയും ഈ ബാറ്ററിയിലോട്ട് തള്ളിക്കയറ്റാൻ നോക്കുന്നത്. പിന്നെയും എനർജി ഇതിലോട്ട് നടക്കാൻ നോക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് ഈ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഫോൺ കുത്തിയിട്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ശീലമുണ്ട്? ഒരു മടിയും വിചാരിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു പറയാം.
എത്ര പേർക്കുണ്ട് കുത്തിയിട്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ശീലം? ഫോൺ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ? സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തില്? എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സമയമില്ലല്ലോ. അല്ലെ, ഫോണൊന്ന് താഴെ വെച്ചാലല്ലേ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ആകെ താഴെ വെക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ നേരത്താണ്. അപ്പോഴേ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ 2 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. ഒന്ന്, ഈ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററീനെ നിങ്ങൾ പിന്നെയും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അതിന്റെ ലൈഫ് കുറയും. എഗെയിൻ ദർ വിൽ ബി എനർജി ലോസ്. അതെങ്ങനെയാന്ന് പറയാം. ഈവൻ നിങ്ങളുടെ TV, ഓഡിയോ സിസ്റ്റംസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ചാർജിങ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാൽ ദർ വിൽ ബി സം ലോസ്. ഓക്കെ, അത് TV ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൌണ്ട് 10 വാട്ട്സ് പെർ ഡിവൈസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് TV നിങ്ങൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യില്ല, പകരം എന്തിൽ ഓഫ് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ റിമോട്ടിൽ ഓഫ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ? റിമോട്ടിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയാണോ? ഈസ് ഇറ്റ് ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ്? അല്ല. നിങ്ങൾ റിമോട്ടിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഈ സർക്യൂട്ട് എന്തിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ റിമോട്ടിൽ ഞെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺ ആവാനായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുക TV, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ റിമോട്ടിൽ ഞെക്കുമ്പോൾ ഓൺ ആവാനായിട്ട്. സോ സം സർക്യൂട്ട് ഷുഡ് ബി ദർ. അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിന് എന്താണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗീവ് സം എനർജി. ആ എനർജിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാമ്പയർ എനർജി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ. വാമ്പയർ എനർജി, ഗോസ്റ്റ് എനർജി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഗോസ്റ്റ് ലോസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, സോ TV പോലെയുള്ള വലിയ എക്യുപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ TV ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈവൻ മോർ. ചിലപ്പോൾ 20 വാട്ട് പെർ ഡിവൈസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചി പോലുള്ള ഒരു സിറ്റി, അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു 100, 200, 300 പേര് ഇതുപോലെ TV റിമോട്ടിൽ ഓഫ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തോരം എനർജി അവിടെ വേസ്റ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇതുപോലെ 10 വാട്ടൊന്നും വരില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൌണ്ട് 5 വാട്ട്സ്. നിങ്ങളുടെ ചാർജറിന്റെ അറ്റത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവനിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുവാണ് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ സം എനർജി ഷുഡ് ബി given for that circuit. So that is around 5 watts. So please take care of these things. So I am stopping now. So നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഡേക്കും ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദർ വാസ് ലൈഫ് ഇൻ യു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും അതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി തുറന്നുള്ള ജീവിതത്തിലും അതുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. ആർക്കെങ്കിലും സാറിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്തേലും? എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെഷൻ തന്നെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മൂവ് ഓൺ ടു മൈ ഡ്യൂട്ടി. റെസ്പെക്റ്റഡ് റിച്ചു സക്കറിയ സർ, the resource person of the day, Dr. Ginny Thomas, head of the department, physics department, Dr. Ranjini Radhakrishnan, Encon Club coordinator. തീർച്ചയായും സാറിന്റെ ടോക്ക് കേട്ടവർക്കെല്ലാം അറിയാം, ഇന്നത്തെ കാലത്തില് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സാറ് എടുത്തതും. അതും സാർ എടുത്ത രീതി വളരെയധികം ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ്. കാര്യം എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. ഞങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം കുട്ടികളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു റിപ്ലൈ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പേരെടുത്തൊക്കെ വിളിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നോർമലി വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ സാറിന്റെ ടോക്കിന് കുട്ടികളെല്ലാം അത്ര തന്നെ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ടും ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരുന്നു. സാർ എപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടു. അത് എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ റെലവൻസ് ആണ് ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സാറ് നമ്മുടെ ഒരു ബില്ല്, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബില്ലിലെ കോമ്പണൻസ് എന്തെല്ലാമാണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എന്നും ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം. ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് അത്ര നമ്മുടെ ലൈഫിലോട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് സാറിന്റെ ടോക്കിൽ ഉടനീളം പറഞ്ഞത്. ഒരു മൊബൈൽ എങ്ങനെ കുത്തിയിടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓവൻ എങ്ങനെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കുട്ടികളെ ഇത്രയും പിടിച്ചിരുത്തിയത്. സാറിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു വെബിനാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അത് സ്വീകരിക്കുകയും സാറിന്റെ ഇത്രയും
തിരക്കുള്ള സമയത്തും സാർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു 2 hours മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന് ഞാൻ സാറിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സേവ്യർ ആണ്. അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. അച്ഛൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കോളേജിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് തന്നിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡോക്ടർ ജിനി തോമസ് മിസ്സാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് തരാവുന്ന എല്ലാ ഗൈഡൻസുകളും തന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തേണ്ടപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ്, എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്ന ജിനി മിസ്സാണ്. ജിനി മിസ്സിനും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും നടക്കാൻ കാര്യം ഡോക്ടർ രഞ്ജിനി മിസ്സാണ്, എൻകോൺ ക്ലബിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ. മിസ്സിന്റെ ബ്രെയിൻ ചൈൽഡാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ലീവിലാണ്, കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല. അപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻകോൺ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതും സാറിനെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ കൊണ്ടുവന്നതും പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പെർമിഷൻ, HODയുടെ പെർമിഷൻ, ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം രഞ്ജിനി മിസ് ആണ്. അപ്പൊ രഞ്ജിനി മിസ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ നേതൃത്വവും ഏറ്റെടുത്തത്. അപ്പം മിസ്സിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി. പിന്നെ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് നടത്തുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരാളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാറുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഇനിയും മുന്നോട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ അറ്റൻഡിങ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം. If anyone wants to ask any question to the resource person or to us, they can ask now. ഹലോ മാം, പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ചോദിച്ചോ. ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ ട്യൂബ് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു കേസ് വരുന്നത്. ഇപ്പം എന്താ T2 T18. അപ്പം ആക്ച്വലി നമ്മള് ഈ ട്യൂബിന്റെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് മെർക്കുറിയുടെ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മെർക്കുറി കോട്ടിങ് മാറ്റി നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസിന്റെ തിക്നെസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് എന്നാലും ആ ഗ്ലാസ് പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ബോണ്ടിങ് അതിന്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചോ അതിന്റെ മോളിക്യൂൾസിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലൂമന്റെ അളവ് അങ്ങനെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ലേ സാധാരണ വോൾട്ടേജ് വെച്ച് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത്? അല്ല, അത് ശരിയാണ്. ബട്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന ട്യൂബ്ലൈറ്റുകൾ, ഈ മെർക്കുറി ട്യൂബ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ പയ്യെ ഫേസ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മെർക്കുറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ CFL അടക്കം. എന്താ ഇതിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലരും ഇത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മുടെ ചുമ്മാ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയും, ഈ CFL ആണെങ്കിലും ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ദിസ് മെർക്കുറി ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു അവർ എർത്ത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കിണറുകളിലും ഇതെല്ലാം ഇത് അലിഞ്ഞു ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അത് പയ്യെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ LED ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ട്യൂബിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് LED. അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസിന്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയും എന്നാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുകയും ചെയ്താൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോസ് കുറച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ലൂമിൻസ് കിട്ടും. അത് കറക്റ്റാ. ലൂമിൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. താങ്ക് യു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? പിന്നെ നിങ്ങളോട് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത്, ഐ ആം ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് എനർജി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ്. ആക്ച്വലി അതൊരു നിങ്ങൾ IEEE എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അല്ലേ? IEEE പോലെ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനർജി എഞ്ചിനീയേഴ്സും മാനേജേഴ്സും ആണ് അതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സ്. ബട്ട് നൗ ദേ ആർ ഓഫറിങ് സ്റ്റുഡൻറ് മെമ്പർഷിപ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റുഡൻറ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ യുവർ ഓൺ കോളേജ്. ഞാനത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിച്ചു. സോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ കം ബാക്ക് ടു മീ. ഐ വിൽ ഗീവ് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ യുവർ കോളേജ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റുഡൻറ് ചാപ്റ്റർ വഴി നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് യു ഹാവ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ദാറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ എൻ്റയർ കരിയർ. നിങ്ങൾക്ക് എനർജി സെക്ടറിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
you will be getting enough resources and persons that who can help you. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കോണ്ടാക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിയിൽ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ. So if you are interested, you can come back to me and I will give sufficient details for that. Sir, അതിന്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? എൻ്റെ മേജർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if student chapter is there in your college, then at least one talk per year will be given as free from SEEM. Society of Energy Engineers and Managers വിളിക്കുന്നതാണ് SEEM, SEEM. Okay. And if student chapter is there, those students can avail internship opportunities with any of the associated members. Those members may be having their own companies or their own audit firms. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീടുകൾ എങ്ങനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. So in a broader sense, we are auditing large solar farms, then companies, industries, hospitals, offices, education institutions and all. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ NAAC accreditation പോലെയുള്ള അക്രഡിറ്റേഷന് പോകുമ്പോൾ that college need energy audit report for NAAC accreditation. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോളേജുകൾ പോലും ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഫേം ഉണ്ട്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു അതർ കോളേജസ് ഫോർ ഡൂയിങ് ദിസ് എനർജി ഓഡിറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. വി ഹാവ് ടൈ അപ്പ് വിത്ത് അതർ എനർജി ഓഡിറ്റിംഗ് ഫേംസ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുക, അവരുടെ കൂടെ ഇന്റേൺഷിപ്സിന് പോകാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക്. ദെൻ ഈ ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ മോർ ദാൻ 12 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ കേരള in different engineering colleges and arts colleges. So ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ എവിടെ പ്രോഗ്രാം നടന്നാലും, ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആയതുകൊണ്ട് all members can attend. And there will be different events like Sustainable Energy Champion which will be happening every year. So students can participate in this and the winners will get opportunities like free internships and other benefits. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ദെൻ വൺ മോർ തിങ്, നിങ്ങൾ എനർജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ SEEM മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും വലിയ വലിയ കമ്പനികളിൽ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പനിയുള്ളവരാണ്, ഫേമുകളുള്ളവരാണ്. സോ ദേ ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ മെന്റർ ഫോർ യു. നിങ്ങളുടെ കോളേജിലൊരു ഗൈഡ് ഉള്ളതിന്റെ കൂടെ ഒരു കോ ഗൈഡ് പോലെ അവർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് ദേ ഹാവ് ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രം ദെയർ ഓൺ കമ്പനി, ദേ ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് എ ചലഞ്ച് ടു യു ആൻഡ് you can take that project as your final year project. So those opportunities are there. Okay. Sir, തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളത് ആലോചിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം. Okay, you can always come back to me. Okay, thank you sir. Participants എല്ലാവരും ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ. And one more thing, thank you so much for giving me such an opportunity. I had such a nice audience and I enjoyed this 1.5 hour. Ultimately, I want to know whether this 1.5 hours were benefited for you. Students, anyone? Waste ആയോ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ waste ആയിട്ട് തോന്നിയോ? No, it's excellent. Thank you so much. So if you have any doubts, you can always come back to me. You can get my contacts from your teachers. Sir, ഒരു ഡൗട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. Yeah, sure. ഈ ബാറ്ററി ലൈഫ് 20 മുതൽ 80% വരെ ചാർജ് വെക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്? കാരണം ഇതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. അതായത് ഏത് ബാറ്ററി ആണെങ്കിലും എന്ത് സ്റ്റോറേജ് ആണെങ്കിലും there is DOD, ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് വരെ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു സം കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് there will be
ഡ്രെയിനിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി. അതാണ് നമ്മുടെ കാറിന്റെ ബാറ്ററി ഒക്കെ നമ്മൾ കുറെ നാൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ പോലും ദർ ഇസ് എ സേഫ് ലിമിറ്റ്. ഈ SOC എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് സാധാരണ നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു 20 to 80% ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ചാർജിങ് സൈക്കിൾസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് മോർ സൈക്കിൾസ്. യെസ് സർ. പിന്നെ ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും കുത്തിയിടേണ്ടി വരില്ലേ? എപ്പോഴും കുത്തിയിടേണ്ടി വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ കുത്തിയിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ 80% ചാർജിൽ കുത്തിയിടുന്നതും 100% വരെ ആക്കുന്നതും ഒക്കെ ദർ ഈസ് നോട്ട് മച്ച് ഡിഫറൻസ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, നിങ്ങളൊരു 90-95% വരെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 100 ആവാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ ബാറ്ററി ഈസ് ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ചാർജ്. നിങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബിരിയാണി ആദ്യമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കും. അവസാനം നിങ്ങളുടെ വയറ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ എന്ത് ബിരിയാണി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? ദ സെയിം ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ബാറ്ററി ഓൾസോ. യെസ് സർ. പിന്നെ ഇല്ല, ഈ സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് മിനിമം 80% ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറെ നാളെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ മിനിമം 80% ചാർജ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് പോകത്തില്ലെന്നൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇപ്പൊ ഇത് മൊബൈലിൽ മാത്രമല്ലടാ, ഈ നമ്മള് ലാപ്ടോപ്പ്, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസ്യൂസിന്റെ ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മള് ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 80% ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഫുൾ ചാർജ് എന്ന് കാണിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള മാനേജിങ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള സെറ്റിങ്സ് അത് നടത്തിക്കോളും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോണിലും പല ഫോണിലും ഇപ്പൊ പുതിയ ഇറങ്ങുന്ന ഫോണിലൊക്കെ ആ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 100% കാണിച്ചാൽ പോലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആ ബാറ്ററി 80% ചാർജ് ആവുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയും നമുക്ക് ലൈഫ് കൂട്ടാം ബാറ്ററിയുടെ. കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെയും ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ബാറ്ററി വീർക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഫോണുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഊരാനും പറ്റത്തില്ല, അല്ലെ? ബാറ്ററി ആ ഫോൺ മുഴുവൻ അഴിച്ചാലേ നമുക്ക് ബാറ്ററി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ യു ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദിസ്. ഓൾസോ ആക്സിഡൻസ് ആർ ഓൾസോ ഹാപ്പനിങ്. നിങ്ങൾ ഈ കുത്തിയിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോൺ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫീൽ ദ ഹീറ്റ്. യു ക്യാൻ ഫീൽ ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോൺ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഹീറ്റഡ് അപ്പ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ചൂട് വെളിയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. So that incidents are also there. Yes sir. Any more doubts? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സാറിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? No, sir. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാർ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെഷൻ. Okay then, thank you so much. Thank you sir, thank you. Okay, all the best. Thank you, sir. നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തേക്കാം. Okay, Miss.